నుంచి వచ్చానండి. మీ పాఠశాల మరియు కళాశాలలో నవంబర్ 14 చిల్డ్రన్స్ డే సందర్భంగా విద్యార్థుల చేత సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ డే నిర్వహిస్తున్నారనేటువంటి విషయం నాకు చేరింది. ప్రతి సంవత్సరం లాగానే నవంబర్ 14 చాచా నెహ్రూకి సంబంధించినటువంటి అంటే పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇది. మరి ఇందులో ట్రైబల్ పిల్లలు, మన కమ్యూనిటీస్కి సంబంధించినటువంటి పిల్లలందరూ కూడా ఉన్నారు. ఈ పిల్లలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా చాలా ఉత్సుకతతో దీంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళకు ఈ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం ఉద్దేశం ఏంటంటే వారిలో ఉండేటువంటి వారిలో నిమగ్నమైనటువంటిది నివిడీకృతమైనటువంటి శక్తిని వెలికి తీయడానికి ఈ ప్రోగ్రాంను ప్రతి ఏటా నిర్వహించడం అనేది జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సార్. जरा సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ డే జరుపుకుంటున్నాం. ఈరోజు చెప్పేది ఏంటంటే ఈరోజు మనం సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఇంకోటి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయాలి. డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ మనకు స్టడీ అనేది వచ్చేస్తుంది. స్టడీ లేకున్నా పర్లేదు కానీ మనకు డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయాలి. Center has a T, take and the divide into two equal parts like here and R and here also. With the same radius, with center A divides into two, cut it into two equal parts here as, and it join it as a line segment and they intersect it on TA like O here. Man has a thin abolition. Abolition means the governor principle. Inclination అంటే a feeling to make person to do something. అంటే ఒక పర్సన్ కి ఫీలింగ్ రావాలి అబ్బాయి చేయాలని, అందుకోసం ఇంక్లినేషన్ అని. రాసుకుంటాం. 10, 15, 6.3, 0, 38.2, 37, 1.7, 86, 2 కిలోలు, 2 ప్యాకెట్లు దొడ్డుప్పు, 2 ప్యాకెట్లు సమం, పసుపు 1 ప్యాకెట్, 3 ప్యాకెట్లు, కారం 2 ప్యాకెట్స్,
టికెట్ ఉన్నది. క్లాసెస్ అవి మంచిగా మంచిగా చూసుకుని పిల్లలు మంచిగా చదువుతున్నట్టు ఎగ్జామ్స్ అవి మంచిగా కండక్ట్ చేసుకుని మంచిగా మార్క్స్ Tamdan tam say tam started agar ready 1 2 start గుడ్ మార్నింగ్ సార్ క్లాస్ నుంచి చెప్తున్నారా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా అడగవచ్చు ఫెసిలిటీస్ అట్లా అవి అన్ని దాంట్లో మంచిగా క్లియర్గా చూస్తున్నాడు
A lot of enjoy in this role. First of all, in this occasion, I experienced visit the all classes and sick rooms and sports room and office room and chamber by our key post, all members, secretary and additional secretary and principal. We are visit all in their rooms. On the occasion of the Children's Day. Today we have celebrated Self-Government Day. Firstly, I wish you happy Children's Day. Today my role is Deputy Warden. In the occasion, I faced a lot of struggle to order the chicken because yesterday our strength at 5 p.m. were 300 students. By following that strength, we need to order 30 kg chicken. But our strength is in floating manner. By consulting our principal, we took the day decision and ordered the 35 kg chicken, but today our strength is 377. This is everyday problem in our hostel. Today we prepared delicious food in our menu. They are white rice, bagara rice, chicken, rasam, tomato papu, aloo curry, buttermilk, semia, chikki. I hope everyone enjoyed today. The fact of inside hotel, particularly I observed and find these things. Today our total expenditure 19,048. As per attendance, our eligibility amount is 13,755. So today we spent more amount
5,293. This is the situation to meet the expensive item. We need to cut some items in our menu for the days. Is only one solution. I noticed our teachers while during deputy warden duty, how did they face everyday problem. I observed doing one day duty of warden. I salute to our principal sir and all the teachers for doing the critical and intensive job successfully for all the round development of our students. Thank you one and all. Brother, to view a nice speech by you. Any one of my brothers can come on the dais, please. Sorry, Hindi. तो कैसे हैं आप लोग? मेरी तरफ से यहाँ बड़े लोगों को और जो हमें वो शिक्षा बोलते हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम। और आज मैंने अनुभव ये है कि मैंने आज कई बच्चों को शिक्षा पढ़ाई और उन लोगों को कुछ बातें और एक्सटर्नल लैंग्वेज मतलब कुछ बाहर की भी विषय बताए। और अगर मेरी गोल का बात किया जाए तो मैं Physical biology, sorry, biology. Good afternoon all of you, respected principal sir and vice principal sir and my dear teachers. అరే చిన్నారి ఒక 5 నిమిషాలు ఇక్కడ చూడండి రే. అరే చిన్న వినండి రా, కాసేపు వినండి రా. అరే అందరు చాలా డిసిప్లిన్గా ఉన్నారు. అయితే ఈరోజు నా ఫీలింగ్ చెప్తా. ఈరోజు నేను టీచర్ పాత్ర చేసినా కదా, టీచర్ పాత్ర చేసినప్పుడు నా ఫీలింగ్ ఎలా అనిపించిందో నేను చెప్తారా. ఫస్ట్ మనం రోజు సార్ వాళ్ళు వచ్చి క్లాస్ చెప్తారు కదా, క్లాస్ చెప్పినప్పుడు మనం వినం, అటు ఇటు చూస్తుంటాం, ఏదో ఒక ఆలోచనలు ఏదో ఎవరిని గెలుపుతామా, ఎవరితో మాట్లాడదామా అని చూస్తుంటాం. కానీ ఈరోజు తెలిసిందిరా, నిజంగా నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు చాలామంది ఇంట్రెస్ట్గా విన్నారు, కొంతమంది వినలేదు. అయితే నేను ఏదేదో చాలా చెప్పాలని, మీకు తెలియని విషయాలు కూడా చెప్పాలని వచ్చా. కాకపోతే కొంతమంది వల్ల చెప్పలేకపోయాను. ఎందుకు జరుపుకుంటారంటే చాచా నెవరికి పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి దినోత్సవాన్ని నవంబర్ 14న జరుపుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ సార్. నా గోల్ ఏమో బ్యాంక్ మేనేజర్. Now I would welcome Divesh, who played a role of the principal. Give a big round of applause to the Divesh brother. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి, రెస్పెక్టెడ్ డాన్స్. నా పేరు దివేష్. నేను ప్రిన్సిపల్ పాత్ర ఈరోజు చేసిన. అంటే ఈరోజు ప్రిన్సిపల్గా యాక్ట్ చేసినందుకు నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను స్టేజ్ పైన నిలబడినప్పుడు నాకు స్టేజ్ ఫియర్ అనేది ఉండేది, అదనేది పోయింది. తర్వాత నేను చాలా హ్యాపీగా నేను ఒక స్పీచ్ లైట్ బిట్ నేను ఏదో చిన్నదో పెద్దదో స్పీచ్ ఇచ్చిన, దాంట్లో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ పాత్ర చేయడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఏ కామెంట్లు ఏమైనా అయినా మొత్తం ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గరికి వస్తుంది మెయిన్లీ. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈరోజు చాలా డిసిప్లిన్గా ఉన్నారు. అదే డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేస్తే మన సార్ గిట Listening the speech of the deputy warden who roles is K. Babula.
స్వయం పాలన దినోత్సవం అనేటువంటి అంతకంటే ముందు కరోనా టైం ఒకటి ఉండడం, తద్వారా ఎక్కువగా చదువులపైన మనం దృష్టి పెట్టేటువంటి పరిస్థితి లేకపోయింది. ఇప్పుడిప్పుడే జస్ట్ 1 ఇయర్ 1.5 ఇయర్ నుంచి మనము ఈ చదువులపైన దృష్టి పెట్టడం, కానీ ఈ సంవత్సరం అయితే నేను ప్రత్యేకించి చెప్పడం జరిగింది. నేను ఎడ్యుకేషన్ టీవీ ఛానల్ నుంచి వచ్చానండి. మీ పాఠశాలలో సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారనేటువంటి విషయం మా వార్తా సంస్థకు తెలుసు. మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని మీ పాఠశాలలో ఎందుకోసం ఏర్పాటు చేశారు? దీని మూలంగా పిల్లలకు కలిగేటటువంటి ప్రయోజనాలు ఏంటి? మరి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడంలో మీ యొక్క పాత్ర ఏంటిదో మాకు తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. అన్ని స్కూల్స్లలో యథావిధిగా ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా నవంబర్ 14th రోజు చిల్డ్రన్స్ డే స్పెషల్గా ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటారు సార్. సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ డే. ఈరోజు ఏంటంటే పిల్లలే స్వతహాగా టీచర్లుగా మారి వాళ్ళు క్లాస్కి వెళ్ళి టీచ్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. అందులో పిల్లలు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు ఒక్కో సబ్జెక్ట్ ఎన్నుకొని వాళ్ళే పిల్లలే ఎన్నుకొని నేను ఈ లెసన్ చెప్తాను సార్ అని చెప్పేసి వాళ్ళే ఎన్నుకొని ఆ లెసన్ను మాకు కొంచెం ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని చెప్పేసి కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ టీచర్ దగ్గరికి వచ్చి అడిగి తెలుసుకొని ఇంకా ఎక్స్ట్రా విషయాలు ఇంకా ఏ విధంగా అయితే అట్రాక్టివ్గా చెప్పాలి పిల్లలకి ఇంకా అని చెప్పేసి అన్ని విషయాలు తెలుసుకొని చాలా బాగా వాళ్ళు రాత్రంతా కష్టపడి మంచి డ్రెస్సింగ్ క్లియరెన్స్ అఫీషియల్ డ్రెస్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సార్. ఓకే సార్, చాలా అద్భుతంగా ప్రోగ్రాం నిర్వహించారు. మరి తోటి విద్యార్థులే ఉపాధ్యాయ పాత్రను పోషించడం ద్వారా మరి మిగిలినటువంటి విద్యార్థులు దీనికి సహకరించారా? మరి ఈ ఉపాధ్యాయ పాత్రను పోషించినటువంటి విద్యార్థులు వాళ్ళను కంట్రోల్లో ఉంచగలిగారా సార్? ఈ విషయంలో అయితే ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లలపైన ఇంట్రెస్ట్తో బాగానే వెళ్ళారు. వాళ్ళు చెప్పేదానికి టీచర్లు ఏ విధంగా చెప్పేవారో ప్రతిరోజు దాన్ని అనుగుణంగానే ఈ పిల్లలు బోధించడం అనేది జరిగింది. దాని నుంచి పిల్లలకి చాలా అనుభూతి పొందడం అనేది జరిగింది. సార్, మరి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ద్వారా పిల్లలలో ఉన్నటువంటి ప్రవర్తన, గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రవర్తన ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ద్వారా ఆ ప్రవర్తనలో ఏమైనా మార్పు కనిపించిందా? అలాంటి మార్పు వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధికి ఏమైనా దోహదం చేస్తుందా? సార్, ఇప్పుడు ఈ టీచింగ్ అనేది అంత ఈజీ టాస్క్ ఏం కాదు. వాళ్ళు కూడా ప్రిపేర్ కావడం వల్ల చాలా బాగా చెప్పారు సార్. దాంతోపాటు ఒక టీచర్ పైన వాళ్ళకు రెస్పెక్ట్గా చేయడం జరుగుతుంది సార్. అంటే ఇక్కడ వచ్చి ప్రిపేర్ కావడం, ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం, ఎంత కష్టపడుతుండో అంటే స్టూడెంట్ కూడా తెలుస్తుంది సార్. ఖచ్చితంగా డిసిప్లిన్ అనేది పెరిగింది. కొంతమంది విద్యార్థులు పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి వర్కర్ల యొక్క పాత్రను పోషించడం అనేటువంటిది జరిగిందని చెప్పి విషయం తెలిసింది. మరి వాళ్ళు నిజంగా వర్కర్ల పాత్రను చేయడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం, అటెండర్ పాత్రను చేయడానికి ఒప్పుకోవడం ఇది చాలా అభినందనీయం. మరి వారు అలాంటి పాత్రలను పోషించినప్పుడు వారు ఏ విధమైన ఇన్ఫీరియారిటీకి ఏమైనా గురయ్యారా? తక్కువ స్థాయి పనిచేస్తున్నామనేటువంటి ఆలోచన వాళ్ళ లోపల వచ్చిందా? లేకపోతే వాళ్ళు ఎంచుకున్నటువంటి ఆ వర్కర్ వృత్తిని ఆ ఒక్కరోజుకు అత్యంత నైపుణ్యంతో, సంతోషంతో, ఆనందంగా వాళ్ళ యొక్క పనిని నిర్వహించారు. విషయంలో అయితే వర్కర్ల పాత్ర పోషించడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎందుకంటే వంట వండడం అనేది హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు మన ఇంత కుటుంబంలోనే వండుకోవాలంటే 10 మందికి వండుకోవాలంటే ఇబ్బంది ఉంటుంది. 500 మందికి తిండి పెట్టడంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి అనేది కూడా తెలుసుకుంటారు సార్. వాళ్ళు కూడా తిండి విషయంలో ఎక్కడైనా కాంప్లికేటెడ్గా మాట్లాడేప్పుడన్నా ఆ ఒక్కరోజు చేసిన విషయంలో కూడా వాళ్ళు కొంచెం విషయం తెలుసుకొని అట్లా అయితే నీట్ అవుతుంది. అంటే వంట విషయంలో టేస్ట్గా రావచ్చు, అట్లా రావడానికి
కారణాలు ఇవి థ్యాంక్ యూ సార్. మీ పిల్లలను సందర్శించడం ద్వారా చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి సార్. ఒకటి, పిల్లలు ఉపాధ్యాయ పాత్రను పోషించడం ద్వారా ఉపాధ్యాయులు పడుతున్నటువంటి సాధక బాధకాలను తెలుసుకొని ఉపాధ్యాయ వృత్తిపైన ఉపాధ్యాయుల పట్ల పిల్లలకు అత్యంత గౌరవం అనేటువంటిది పెరిగిందని చెప్పి దీని ద్వారా మాకు అర్థమవుతున్నది. అదేవిధంగా కొంతమంది పిల్లలు కింది స్థాయి అటెండర్ స్థాయి పోస్టులను ఎన్నుకోవడం, దాని తర్వాత హాస్టల్ వర్కర్ పోస్టులను ఎన్నుకోవడం, ఆ పనిలో అత్యంత సంతోషంగా ఆనందంగా వాళ్ళు పనిని నిర్వహించడం అనేటువంటిది, ఆ నిర్వహించడంలో ఉన్నటువంటి సాధక బాధకాలు తెలుసుకొని మన హాస్టల్లో మనకు ప్రతిరోజు 3 పూటల అమ్మలాగా భోజనం పెడుతున్నటువంటి వర్కర్ల యొక్క కష్ట నష్టాల గురించి వాళ్ళు తెలుసుకొని వాళ్ళను అభినందించడం అనేటువంటిది కూడా చాలా సంతోషదాయకమైనటువంటి అంశం. మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిజంగా మీరు నిర్వహించడం అనేటువంటిది అభినందనీయం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంతకు ముందు అడిగిన క్వశ్చన్ సార్, అయితే కింది స్థాయి అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జనరల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సార్, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కాబట్టి మొత్తం కూడా ఇంట్లో జరిగే విధంగానే ఇక్కడ ఉంటుంది సార్. అంటే ఏ పిల్లలు కూడా మేము కిచెన్ వర్కర్ కింద పనిచేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చెప్పేసి ఏ పిల్లలు కూడా చెప్పలేదు సార్. వాళ్ళు మేమే స్వతహాగా మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్, మేము డిప్యూటీ వార్డెన్ నేను ఉంటాను, నేను కిచెన్ వర్కర్గా నేను హెల్పర్గా ఉంటానని చెప్పేసి వాళ్ళే స్వతహాగా రావడం అభినందనీయం. ఎవరికి కూడా ఎలాంటి ఇదైతే లేదు. అదేవిధంగా ఇంకో విషయం ఏంటంటే చివరిలో మొత్తం కూడా వాళ్ళని బట్టి ప్రైజెస్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది సార్. సెల్ఫ్గా ఆ సబ్జెక్ట్ టీచర్ కూడా పిల్లలకు ఎవరైతే ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్పారో వాళ్ళకు స్పెషల్గా కూడా కొన్ని గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడము జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి చాలా సంతోషం. వండర్ఫుల్ సార్. మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలను ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఉపాధ్యాయుడు సొంతంగా తన సొంత డబ్బులతో పిల్లలకు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది చాలా అభినందనీయం. దీని ద్వారా ఖచ్చితంగా పిల్లలకు ఉపాధ్యాయుల పట్ల తర్వాత సమాజం పైన ఉండేటువంటి బాధ్యత కూడా ఖచ్చితంగా పెరుగుతుందని చెప్పి మా ఛానల్ ద్వారా మేము తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్.